ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. جس طرح اس کے پاؤں پہ مارا گیا تھا ہم سے وہ برداشت نہیں ہوئی تھی چیز. اور اسی دوران اس کے رات میں ہی 9 مئی کے رات کو 12 بجے پولیس میرے دروازے پر تھی. اگر آپ لوگوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا تو میں اسمارٹ روڈ پہ جیبو چوک پہ رات تک بیٹھی رہوں گی, نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی, میں یہاں بیٹھی رہوں گی. پارٹی رہنماؤں کی طرف سے یا پارٹی کسی بھی آپ کے کولیگ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا, کوئی آپ کی ہیلپ کی؟ ہمیں عمران خان کا نمبر دے دو, ہماری بہن نکالو. آپ کی والدہ نے صداقت عباسی صاحب کی کلاس لی, ان کو ڈانٹا, تو کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ میں جلد آتی پتہ ہڑیالہ رہی تھی, میں قیدیوں سے کپڑے مانگتی تھی, قیدیوں سے کہتی تھی مجھے کپڑے دے دو. اندھیرا سا کمرہ ہوتا ہے اور لائٹ نہیں ہوتی. اس نے مجھے رکھا گیا جس میں چھپکلیاں تعداد کی تھی, کاکروچ اور چھپکلیاں. ادھر ہی چھوٹا سا واش روم تھا. تو کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فزیکل کوئی واقعہ ہوا؟ یہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں ڈر گئی. ایسی بات ہے, انسان ہاتھ اتنا ان کا بھاری ہاتھ ہوتا ہے, تو میں ڈر گئی. میں چپ کر سہم کے, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے بچی کی شادی ہو جاتی, تم نے خود اپنی شادی ختم. میری اصلی شادی طے ہو گئی تھی. 9 مئی دن میرے گھر رشتے والے بیٹھے تھے جس سے میری شادی ہونی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان, آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل سہنا پاکستان ٹی وی پر. ناظرین, فروری 2024 8 تاریخ, یہ وہ تاریخ اور سال ہے جب پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیز اپنا اپنا منشور, اپنا بیانیہ لے کر میدان میں اتر چکی ہے, سوائے ایک پارٹی کے. اور وہ واحد پارٹی ہے جس کو نہ تو کوئی الیکشن کمپین چلانے دی جا رہی ہے, نہ اپنا موقف بیان کرنے دیا جا رہا ہے. اگر ان کے کوئی پارٹی قائدین یا ورکرز نکلتے ہیں, جھنڈا بھی ہاتھ میں لیتے ہیں, تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں. ایسے میں پی ٹی آئی کے تمام قائدین یا تو جیل میں ہیں یا تو غائب ہیں. اب اس پارٹی کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کا الیکشنز میں حصہ لینا, یہ کہنا کہ الیکشن میں یہ حصہ لیں گے قبل از وقت ہوگا. پھر بھی آج میرے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک ورکر, ویمن ونگ مری کی پریزیڈنٹ موجود ہیں, وردہ خان. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کا موقف جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا وردہ, یہ بتائیے گا 9 مئی یہ واقعہ جس نے پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کو بدل دیا, اور کئی ورکرز, کئی رہنما گرفتار بھی ہوئے, جن میں سے ایک آپ بھی تھی. کیا ہوا تھا 9 مئی کو؟ کیا کیا آپ نے ایسا جو آپ کو گرفتار کرنا پڑ گیا؟ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. میرے لیڈر نے ہمیشہ پرامن احتجاج اور کسی بھی ادارے کے خلاف بات کرنے کا کبھی نہیں کہا. میں نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا ہمارے مری میں جی پی او چوک میں, جس میں میری امی اور میری بھائی کے بچے موجود تھے. 4 سال کے ہیں, تو وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں. ہم نے ایک عام سا پروٹیسٹ کیا تھا. ظاہر عمران خان کو گرفتار کا تھا, اور جس طرح اس کے پاؤں پہ مارا گیا تھا ہم سے وہ برداشت نہیں ہوئی تھی چیز, تو ہم نے پھر ظاہر بات کی تھی, پروٹیسٹ کیا تھا. اور اسی دوران اس کے رات میں ہی 9 مئی کے رات کو 12 بجے پولیس میرے دروازے پر تھی, اور ان نے کہا جی آپ کی گرفتاری ہے. میری امی بھی موجود تھے سارے, اور یہ باتیں پریشان. انہوں نے پوچھا کہ کس بات کی گرفتاری ہے, ایسا کیا کیا میری بیٹی نے؟ جی آپ نے پروٹیسٹ کیا. اور وہ آپ کو پتا ہر کوئی گرفتار ہو رہا تھا, تو اس میں مجھے گرفتار کر کے نے پہلے ایک دن مجھے مری کلٹنا جو تھانہ ہے جہاں شیخ رشید صاحب کو ایک دفعہ رکھا گیا تھا, وہاں رکھا گیا. اور اس کے اگلے دن ان نے مجھ سے کہا کہ ہم مجسٹریٹ کے آگے پیش کریں گے, جو نہیں پیش کیا گیا تھا مجھے. اور ان نے میرے آرڈرز, کیونکہ امی لوگ بیچارے ادھر آرڈرز ہی وہ کرے تھے, اور انہوں نے مجھے ہڑیالہ, سیدھا ہڑیالہ وارڈ لے گئی تھی. ماریا سے جو بطول جو تھی وہ مجھے ساتھ ہی وہاں لے گئی تھی. تو 2 سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ بتائیے کہ جب آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پروٹیسٹ کیا, تو وہ پروٹیسٹ کس نوعیت کا تھا؟ کیا اس میں کوئی اکسایا گیا یا اداروں کے خلاف بیان کوئی ایسی اپنے بات کی تھی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا, جس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا, جس طرح دیکھنے میں آیا, جس بھی ورکر کے یا رہنما کے گھر میں گھسے ہیں تو توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے, پولیس کی طرف سے بدتمیزی بھی کی گئی ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقت؟
मेरे बस घर आए थे, तोड़ फोड़ तो शुक्र ने की, थोड़ा सा शायद ज्यादा मरी के हवाले से, क्योंकि हमारा मरी जो है ना वो गांव टाइप का इलाका है, बेशक कितना भी डेवलप करते ये गांव ही है, ठीक है। उसमें तोड़ फोड़ नहीं, बस आए थे और पुलिस वाले साथ SHO मैडम थी, तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार जब किया तो कोई ऐसा यूं नहीं किया था। मुझे आप ही वफात याद है, मैंने कहा था अगर आप लोगों ने इमरान खान को नहीं छोड़ा तो मैं इस माल रोड पे जीबो चौक पे रात तक बैठी रहूंगी, ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और इस अल्फाज की मुझे नहीं लगता कि ऐसी इतनी बड़ी नौयत आ गई कि तुम लोग गिरफ्तार कर लो, ऐसी मुझे नहीं लगता। तो इन्हें बस उसी वक्त मुझे रात को 12 बजे लेके गए, बहुत अजीब सा वो था कि बाजार से लेके जाना माल रोड से, मुझे पैदल लेके गए थे, फिर माल पे जाके इनने मुझे डॉलर में बैठाया था और लेके वो गए। और इन लोगों ने मुझसे इतना भी कहा था कि हम आपको एक दिन के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेरा कुछ था ही नहीं ना, ऐसा मैंने कुछ के GSQ मैं नहीं गई हूँ, मैंने कुछ ऐसा को तोड़ फोड़ नहीं किया, कुछ ऐसा मैंने नहीं किया। तो उन्हें एक रात का कहा था मुझे, और अगले दिन इनने साथ ही वो मैडम पता चेंज हो गई थी ना, तो उन मैडम ने फिर मुझे सीधा हड़ियाला ले गई थी। अच्छा ये बताइएगा, जब आपको गिरफ्तार किया गया तो पार्टी रहनुमाओं की तरफ से या पार्टी किसी भी आपके कोलीग ने आपसे कोई राब्ता किया, कोई आपकी हेल्प की? मैं तो जेल में चली गई थी, और दूसरा कि मेरे पीछे से ये बात सच है कि सदाकत अली अब्बासी जो हमारे MNA थे, और जो लतासब सती जो हैं उनने, और मेरी यानी कि वो बहुत ज़्यादा टच थे मेरी अम्मी अबू के साथ, उन्होंने ही मेरी पिटीशन फाइल करवाई थी। और देखिए माँ है, माँ बोल भी देती है, अब सदाकत साहब की बहुत ज़्यादा उन्नेदार सी बात है, बेइज्जती भी की कि मेरी बेटी कहीं से लेकर आओ। अच्छा आपकी वालिदा ने बहुत डांट डपट की कि मेरी बेटी, और मेरी बहनों ने बहुत फोन किया, हमें इमरान खान का नंबर दे दो, हमारी बहन निकालो किसी तरह, क्योंकि बिल्कुल एक मैं अपनी फैमिली की, और हमारे ना मरी में देखिए कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज है, नून लीग है, पीपल पार्टी, कभी किसी की गिरफ्तार नहीं मरी, मैं वाहिद लड़की, मैंने गिरफ्तारी मरी से वह लड़की आप हैं जिसको गिरफ्तार किया गया रात 12 बजे, ऐसा कभी जिंदगी हिस्ट्री में नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा जी। तो जब आपकी वालिदा ने सदाकत अब्बासी साहब की क्लास ली, उनको डांटा, तो क्या रिएक्शन था उनका आगे से? वो हमेशा से अम्मी के बेटे ही रहे हैं, तो अम्मी बड़ा इज्जत करते हैं, मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ, ठीक है उन्हें पार्टी छोड़ दी, लेकिन एक देखें इंसान औरत का ना सबसे बड़े इज्जत की बात होती है, उन्हें मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी है। तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है परेशानी में तो माएँ कर देती हैं, ज़ाहिर सी बात परेशान थी, एक बहुत बड़ा आसानियाँ था हमारे लिए कि मैं अंदर हो जाना, पता ही नहीं है, फोन पे नहीं आप बात कर सके, मिल नहीं सकते थे। मैं जब ज़ाहिर सी पता हड़ियाला रही थी, मैं कैदियों से कपड़े मांगती थी, कैदियों से कहती थी मुझे कपड़े दे दो। आपके पास अपने कपड़े कोई नहीं थे? उन्हें बस उन्हें आ गए ना, ले गए मुझे, तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो वहां पर किस तरह की आपको जेल में रखा गया, किस तरह की पहले दिन मुझे कसूरी जो उनका कहा जाता है, कसूरी वो ना असल में सदा के तौर पे ना जेल वालों को कसूरी में रखा जाता है, एक वक्त होता है, अंधेरा सा कमरा होता है और लाइट नहीं होती, उसमें मुझे रखा गया जिसमें छिपकलियां तादाद की थी, काकरोच और छिपकलियां, उधर ही छोटा सा वॉशरूम था, और मैं उधर पानी, मुझे खाने का कोई मसला नहीं होता है, पानी का मैं उनसे मांगती थी वो भी नहीं, आगे से मुझे वो वार्डन थी मुझे डराती थी, अच्छा आवाज निकाली तो थप्पड़ मारेंगे, अच्छा मैं आगे से अब तक मैं यार मैं बस ये कहती थी मैं एक जब मैं गई थी दिन मुझे गिरफ्तार करके अंदर लेके गए थे, तो मैं रो रही थी, मैंने कहा एक बार मेरी माँ से बात करा दो, तो आगे से कहती है कि चुप नहीं हुई तो तुम्हें हम मारेंगे, तो मुझसे कैदी कहें कि बस कर दो बेटा, जब तुम्हें बता दिया था कि मैं ये हूँ, तो मैं आई, तो उन्होंने कहा बस कर दो, आपकी मामा अम्मी से नहीं बात कराएंगे, तुम जहाँ पे चीखो रो मर जाओ, ये तुम्हारा नहीं सुनेंगे। तो किसी ने आपके साथ कोई फिजिकल कोई? नहीं ऐसा तो नहीं है, फिजिकल तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन डराते थप्पड़ वगैरह, कोई धक्का, कोई मुक्का? थप्पड़ तो मार ही देते हैं, तो आपको पता है। अच्छा ये वाकया हुआ? ये मैं बयान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इन्हें मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन वो भी फिर ज़ाहिर सी बात है मैं अम्मी से बार बार अम्मी बोलती थी कि मुझे अम्मी से बात करनी है, ज़ाहिर से मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा, मेरी फ्रेंड्स नहीं है, मेरी अम्मी मेरी फ्रेंड है, तो मैं बहुत ज्यादा अटैच थी, तो मैं कहती थी बात एक बार अम्मी की आवाज सुना दो या मिला दो, तो इनने फिर मेरे पे ना हाथ तक उठाया वार्डन ने, तो मैं डर गई, ज़ाहिर सी बात है इंसान हाथ इतना उनका भारी हाथ होता है, तो फिर मैं डर गई, मैं चुप कर सहम के मैं कहा चल ना पानी, फिर पानी भी ज़ाहिर बात नहीं देते थे, मैं कहती कोई बात नहीं। जब आप जेल से बाहर आई हैं तो क्या फैमिली का और जानने वालों का क्या रिएक्शन था? जब मैं जेल में थी तो मैं जेल में तकरीबन 16 दिन रही थी, एक दिन तो मैं मरी में रही थी, और उसके बाद फैमिली का रिएक्शन आपको पता ही है, फैमिली वाले तो ताने तो मारते ही हैं, चाहे फैमिली वाले हों या आउट वाले हों, तो उन्हें मुझे बहुत सी बातें मुझे सुननी पड़ी थी कि ये खुद से गई है
अब सियासत होगी, कहते माँ बाप को भी तो सुननी पड़ती है नहीं ये बातें। कोलीग्स ने आपकी बात नो नो, की? मरी के मरी के हमारे लोगों ने। बाजार के लोगों ने। अच्छा। हाँ जी, और फैमिली के ये था कि फैमिली के लोग ये कह रहे थे बच्ची की शादी हो जाती, तुमने खुद अपनी शादी खत्म। मेरी एक्चुअली शादी तय हो गई थी 9 मई को। अच्छा, उस दिन मेरा यानी कि तय हो रही थी 9 मई वाले दिन 9 आपकी- मई दिन मेरे घर रिश्ते वाले बैठे थे जिससे मेरी शादी होनी थी, अच्छा और उस रात को मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, 9 मई वाले दिन ये वो जितना बड़ा सानिया जिस दिन हुआ जी। उस दिन ये सानिया भी जी, होना जी। था कि आपकी शादी होनी वही थी। ना।